بلوچستان میں دہشت گردوں کا بڑا حملہ، 400 سے زائد مسافر یرغمال، 6 آرمی اہلکار شہید۔ یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں فرید کاکڑ۔ ویڈیو کو جانے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملیں بلوچستان میں ہونے والے اس دہشت گردانہ حملے کی۔ بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان میں گزشتہ کچھ عرصے سے بلوچ لبریشن آرمی کا راج چل رہا ہے۔ ہمیں گورنمنٹ کے اندر تو کوئی رٹ نظر آ رہی ہے، نہ وہاں پہ گورنمنٹ اہلکار جو ہے وہ کسی طرح سے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں لوگوں کو جہاں پہ یہ حملہ کر رہے ہیں۔ آج ایسے ہی ہوا کہ بلوچستان کے ضلع بولان کا علاقہ ہے ڈھاڈر، یہاں جعفر ایکسپریس کی ریل گاڑی جو ہے وہ کوئٹہ سے پشاور کے لیے جب جانے لگی تو ڈھاڈر پہنچتے ہی بلوچستان لبریشن آرمی کے کچھ حملہ آوروں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا اور وہاں اس ریل گاڑی میں موجود 450 سے زائد مسافروں کو یرغمال بنا دیا۔ ذرائع کے مطابق بلوچستان کا یہ جو بولان علاقہ ہے یہ مرکزی جو شاہراہ ہے اس سے تقریباً جہاں پہ یہ واقع ہوا ہے یہ تقریباً کچھ 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مرکزی شاہراہ سے، اور یہ ایک سرنگ ہے۔ اور جب یہ ریل گاڑی وہاں پہ پہنچی تو سرنگ کے آس پاس پہلے ہی بلوچ لبریشن آرمی کے جو دہشت گرد ہیں وہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے وہاں پہ جا کے بوگی کے سب سے پہلے جو انجن کے ڈرائیور ہیں ان کو روکا، ان کو یرغمال بنایا اور پھر آ کر دیگر جتنے بھی مسافر ہیں ان کو راستے بلاک کر دیے۔ تمام راستے انٹری پوائنٹ جہاں سے کوئی ہیلپ آؤٹ کے لیے آ سکتا ہے پہلے وہ بلاک کیے اور پھر پورے کے پورے جو 400 مسافر ہیں ان کو یرغمال بنا لیا۔ بی ایل اے کے سٹیٹمنٹ کے مطابق ان میں سے 6 مسافروں کی جو ہے وہ شناخت ہوئی ہے فوجی اہلکاروں کی، ان کو موقع پہ شہید کر دیا گیا ہے، جبکہ باقی جو 400 سے زائد افراد ہیں وہ اب تک بی ایل اے کی کسٹڈی میں ہیں۔ بلوچستان حکومت کے مطابق ہم پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اب تک کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی ان کے بلوچستان گورنمنٹ کے مطابق، کیونکہ راستہ بڑا دشوار ہے۔ لیکن میرے کچھ سوالات ہیں، وہ سوالات میرے یہ ہیں کہ اگر بلوچستان میں آپ اپنی ریٹ قائم نہیں کر پا رہے اور آپ اپنے فوجی اہلکار یا ریاستی ادارے نہیں بھیج پا رہے صرف اس بہانے کے تحت کہ وہاں پہ جو ہے راستے دشوار ہیں، تو سوال یہ ہے کہ بی ایل اے آخر وہاں پہ کیسے پہنچا؟ کیا بی ایل اے کی جو ملٹری ٹیکٹکس ہیں وہ ہم سے بہتر ہوتی جا رہی ہیں؟ کیا یہ جو دہشت گرد ہیں وہ اب ریاست کو کنٹرول کرنے جا رہے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات بلوچستان کی گورنمنٹ دے سکتی ہے، ہماری عسکری ذرائع دے سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بی ایل اے باقاعدہ پراپر ان کی سٹیٹمنٹ کے مطابق ان کے ڈیفرنٹ سکواڈز آئے ہیں، انہوں نے اس پورے راستے کو بلاک کیا، 400 سے زائد مسافروں کو اغوا کر لیا، ان میں سے شناخت جاری ہے۔ ان کی سٹیٹمنٹ کے آنے تک 6 سے زائد افراد جو ہیں وہ آرمی سے ان کا تعلق تھا، پاکستان آرمی سے، ان کو موقع پہ ہی شہید کر دیا گیا ہے۔ اور اب یہ دھمکی دے دی گئی ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی ملٹری آپریشن کرنے کی کوشش کی تو ہم یہ 400 افراد کو بھی موقع پر ہی مار دیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، انتہائی ہمارے لیے ایک اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہی، نہ بلوچستان کی گورنمنٹ کہیں نظر آ رہی ہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ کہیں نظر آ رہی ہے، اور نہ ہی ہمیں کوئی عسکری قیادت ہماری کوئی ایکٹیو نظر آ رہی ہے۔ بی ایل اے کا راج ہے بلوچستان میں، جب مرضی ان کی روڈوں پہ لوگوں کو روک کر کے اغوا کر لیتے ہیں، ان کی مرضی جا کے ریل گاڑی روک کر کے اغوا لوگوں کو لے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے ہوا کہ بلوچستان کے علاقہ ہے مسخیل، وہاں پہ انہوں نے 2 مرتبہ ایکٹیویٹیز کی اور وہاں پہ 2 مرتبہ لوگوں کو بسوں سے اتار کے مارا ہے، اغوا کر کے لے کر گئے ہیں۔ پھر دکھی کے علاقے میں یہی ہوتا گیا، ارنائی میں یہی ہوتا گیا، پھر بلوچ بیلٹ میں ہمیں بارہا یہ بات آتی رہی کہ مختلف علاقوں میں جو ہے وہ رات کو یہ نکلتے ہیں اور وہاں پہ جا کے یہ لوگوں سے سوال جواب کرتے ہیں، گاڑیوں کو روکتے ہیں۔ کہ میں نے صاحب کی گاڑی لے کر اغوا کر کے لے گئے، ان کی سیکورٹی کے اہلکاروں سے بندوقیں لے کر چلے گئے۔ گورنمنٹ کہاں ہے؟ سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ آپ آئے، میں آپ کو بلوچستان دکھاتا ہوں۔ سرفراز بگٹی صاحب آپ ہمیں بلوچستان نہ دکھائیں، بلوچستان ہم آپ سے زیادہ دیکھ چکے ہیں، ہم آپ سے زیادہ بلوچستان کو جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے بی ایل اے کے کچھ لوگ 400 سے زائد افراد کو لے کر جا رہے ہیں then where are you؟ آپ کی گورنمنٹ کہاں پہ ہے؟ آپ کے رٹ کہاں پہ ہے؟ پھر تو ٹھیک بات ہے مولانا فضل الرحمان کی کہ بلوچستان میں جو ہے وہ چند اضلاع میں جو ہے ان کی حکومت بنتی جا رہی ہے۔ کیا وہ اب تو صوبے تک پہنچ گئے؟ جو علاقہ ہے، اگر میں آپ کو بولان کا بتاتا چلوں، ڈھاڈر جو علاقہ ہے یہ کوئٹہ سے زیادہ 250
किलोमीटर के फासले पे। तो क्या दहशतगर्द जो है वो कोयटा पहुंच गए, क्या वो बलूचिस्तान की कैपिटल को अब कब्जा करने वाले हैं? आपने, हमारी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि यहाँ पे इंटेलिजेंस इदारे भी एक ऐसी आर्टिफिशियल लीडरशिप आपने तैयार कर दी है जो कि सिर्फ और सिर्फ भोंगियां मार रहे हैं। आप सरफराज बुगटी जैसे नालायक बंदे को आपने बिठा दिया है, जिसको आज तक मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उन्होंने डेरा बुगटी ठीक से नहीं देखा। आपने उसको बलूचिस्तान की जो भाग दौड़ है आपने उसके हाथ में दे दी है। वो आगे से ऐसी स्टेटमेंट जारी करता है कि हम बलूचिस्तान में तो अमन व अमान है, बलूचिस्तान में तो कुछ नहीं हो रहा, आप आए, मैं आपको बलूचिस्तान में घुमाता हूँ। सरफराज बुगटी साहब, आप हेलीकॉप्टर में तो मुझे घुमा लेंगे, लेकिन बलूचिस्तान की 99% आबादी सड़कों पे चलती है, बलूचिस्तान की 99% आबादी गरीब है जो कि रेलगाड़ी के जरिए जाती है, आप उनका क्या करेंगे? आप तो खुद हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। आज ये जो 400 अफराद जो है वो यरगमाल बनाए गए हैं, या अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की कस्टडी में है, उनका जवाबदेह कौन होगा? क्या आप लेकर आएंगे? आपके वज़ुरा लेकर आएंगे? आपके अरबों खरबों रुपए के फंड्स लेकर आएंगे? क्या आपने बलूचिस्तान को बाकायदे एक प्लान के तहत घर करने का प्लान बनाया हुआ है? क्योंकि आपकी रिट तो कहीं भी नजर नहीं आ रही, न तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट की रिट हमें नजर आ रही है, ना हमें वफाक हुकूमत की कोई रिट नजर आ रही है, ना हमें आस्करी क़यादत की अनफॉर्चुनेटली कोई रिट नजर आ रही है। नाउ दिस इज द टाइम कि हमें सोचना होगा कि हमने क्या करना है। क्या BLA को आगे बढ़ने का मौका देना है? क्या BLA के हवाले बलूचिस्तान करना है? अगर करना है तो सो बिस्मिल्लाह आप कर दें, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर नहीं करना तो दिस इज द टाइम कि आप स्टेप लें। आज 400 से ज्यादा अफराद, एक लिबरेशन आर्मी जो कि चंद अफराद हैं, आपके मुताबिक 6-7 हज़ार लोग हैं और आपके पास लाखों की मिलिट्री पर्सनल है, आप उस 4,000-6,000 लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वो 4,000-6,000 लोग आते हैं, वो लोगों को अगवा करते हैं, वो सड़कों से लोगों को ले जाते हैं, उनको मारते हैं। आप कहते हैं हम पहुंच नहीं सकते। आपने एक तर्जुमान बिठाया हुआ है जिसको पता ही नहीं है बलूचिस्तान का, आपने उसको जाके तर्जुमान बना दिया है। आपको खुद बलूचिस्तान का नहीं पता, लेकिन आप बैठे हुए हैं, आप बादशाह सलामत हैं, ना आपको कोई कुछ कह सकता है। कुछ कहेगा तो बायजीद खरोटी की तरह आप उसको उठा के ले जाएंगे। लिहाजा हमें अवाम को अब सोचना होगा कि हमने क्या करना है। हमारी क़यादत को, स्टेट को सोचना होगा कि आखिर कब तक हम ये सब कुछ झेलते रहेंगे, आखिर कब तक हमारी मासूम जानें जो हैं वो दहशतगर्दों की भीड़ चढ़ते रहेंगे। लिहाजा नाउ दिस इज द टाइम कि हम एक जो है वो एक दोबारा से एक पूरा प्रॉपर हम एक सेटअप तैयार करें, उन दहशतगर्दों का खात्मा करें। मैं चीज़ों को दोबारा से एक दफ़ा फिर कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, चीज़ों को वाइंड अप करता हूँ और सारे खुलासा बताता हूँ। बलूचिस्तान का इलाका है बोलान, ज़िला बोलान का इलाका ढाडर। यहाँ पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अल-फतेह स्क्वाड, मुजीद ब्रिगेड और जो उनका STOS स्पेशल टेक्निकल ऑपरेशनल स्क्वाड है, उनके स्टेटमेंट के मुताबिक इन तीनों ने, और ज़िराफ जो उनकी इंटेलिजेंस विंग है, इन तीनों ने जो है वो मिलकर बलूचिस्तान के इलाके ढाडर, बोलान का ज़िला बोलान इलाका है ढाडर, यहाँ पे जाफर एक्सप्रेस जो कि कोयटा से पेशावर जा रही थी, उसमें 400 से ज़्यादा अफराद सवार थे। उस रेलगाड़ी को रोका गया, उसको यरगमाल बनाया गया। वो 400 से ज़्यादा अफराद को BLA अगवा करके ले गया है। उनमें से अब तक उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक 6 बंदों की जो शनाख्त है वो पाकिस्तान आर्मी के लोगों की हुई है। उनको तो मौके पे हलाक कर दिया गया है, शहीद कर दिया गया है। और कुछ इतलात मेरे पास ऐसे भी आई हैं कि 100 से ज़्यादा आर्मी जो एहलकार है वो उस गाड़ी पर मौजूद है, उनको मार दिया गया है। बहरहाल अब तक जो उनकी स्टेटमेंट है उसमें 6 जो है वो आर्मी पर्सनल है, उनको मौके पे मार दिया गया है, शहीद कर दिया गया है। जो कि बाकी हैं 450 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अभी भी BLA की कस्टडी में हैं। और उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक अगर कोई भी ऑपरेशन किया गया तो ये 450 लोग जान से जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से हमें फ़िलहाल कोई ऐसी बात नज़र नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया है कि रास्ते दुश्वार है, हम कोशिश कर रहे हैं कि पहुंच जाएं, हम कोशिश कर रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन करके हेलीकॉप्टर के ज़रिए और हेलीज़ के ज़रिए आकर उनको जो है वो उन दहशतगर्दों को यरगमाल बनाकर अपने लोगों को छुड़वाया जाए। लेकिन इस वक्त के अपडेट के मुताबिक वो जो 450 लोग हैं वो अब तक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की दहशतगर्द तंजीम की यरगमाल में है। गवर्नमेंट की रिट नज़र नहीं आ रही और ये 400-450 अफराद जो है अब तक, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये BLA के पास है। अभी तक कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त हमें गवर्नमेंट की तरफ से नज़र नहीं आ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी राय देने के लिए ज़रूर कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।